بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کے بارے میں ایک عجیب و غریب انکشاف ایک یوٹیوب چینل پر سامنے آیا ہے، جو کہ سعودی عرب سے چلایا جانے والا چینل ہے۔ اس انکشاف میں خانہ کعبہ کے بارے میں ایسے معجزے کا ذکر ہے کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس چینل نے ایک ایسی تصویر اپلوڈ کی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد مطاف کے علاقے میں ایک بڑی شگاف پڑ گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ جمعے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے۔ دوستو، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ایسا حقیقت میں ہوا؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اس انکشاف کی حقیقت کیا ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بیان کردہ عذاب کی حقیقت بتائیں، آپ کو مختصراً خانہ کعبہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے اول جو جگہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین پر بنائی گئی ہے وہ مکہ میں ہے، یعنی کعبہ شریف وہ مبارک گھر ہے، یعنی اس میں مغفرت و رحمت ہے اور سارے جہاں کے لیے سیدھی راہ ہدایت کی بنیاد ہے، سب رسولوں ولیوں مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ معظمہ کی دینی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج جیسا اسلامی فریضہ اسی مقام پر ادا ہوتا ہے، اور سارا سال مسلمان لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور حج کی دینی اہمیت و فضیلت جاننے کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حج جس پاک گھر کی زیارت و طواف کا نام ہے، خدا پاک کی بارگاہ میں خود اس گھر کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ دوستو، کعبہ معظمہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ یاد رہے کہ بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ آپ نے جناتوں سے تعمیر کروایا، مگر کعبۃ اللہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ قرآن مقدس کا یہ صاف صاف اعلان ہے کہ اس سرزمین پر خدا کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ یہی ہے جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو قدیم ترین گھر کہا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 10 سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلْيَتَوَفُّوا بِالْبَيْتِ وَالْعَتِيقِ، ترجمہ، اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ کعبے میں مقام ابراہیم بھی عبادت گاہ ہے۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 1 سورہ آل عمران کی آیت 97 میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں علامتیں موجود ہیں جو اس بات کی شہادت ہیں کہ خدا نے اس گھر کو عظمت اور حرمت سے نوازا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی اس بات کی ایک تاریخی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں خدا کی عبادت کی ہے، اور خدا کی عبادت ہی کے لیے اس گھر کو، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس کو مستقل عبادت گاہ بنا لو۔ یاد رہے کہ کعبہ میں حجر اسود جنت سے لایا ہوا پتھر ہے جو قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ اس کے آس پاس ہٹ جاتے ہیں۔ بیت المقدس میں وہ بات نہیں۔ حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری بھی شکار نہیں کرتے۔ حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و جدال حرام ہے، جو کہ اس دعا کا اثر ہے، رب اجعل ھذا البلد الآمنا۔ کعبہ معظمہ سارے حجازیوں
खुसूसन मक्का वालों की परवरिश का जरिया है कि वो जगह वादिये गैर ज़ी ज़रआ है जहां मुआश के जरिए सब नापैद हैं, मगर वहां के बाशिंदे दूसरों से ज्यादा मजे में हैं। मक्का में बहुत ही मुतबर्रिक चीजें हैं। मकाम इब्राहीम, सफ़ा मरवा, हजर अस्वद, रुकन यमानी, अरफात और मिना सारी मखलूक के लिए अमन की जगह है। आब जमजम है। दोस्तों, यह है खाने काबा और इसके बरक़ात व फ़ज़ाइल। लेकिन दोस्तों, ऐसे मुक़द्दस मकाम के हवाले से जो तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है, और ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी अरब के ही एक चैनल ने अपलोड की है, जो कि अरबी ज़बान में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर के बारे में यह खबर फैलाई गई है कि खाने काबा के अंदर अल्लाह ताला के अजाब की वजह से गुज़िश्ता जुमे वाले दिन एक दरार पड़ गई है, जो कि अल्लाह ताला का अजाब है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे ऐसा हो। याद रहे कि खाने काबा तो वो जगह है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ले रखी है। जिस किसी ने अल्लाह के इस घर को मैली आंख से देखा है, वो तबाह बर्बाद हुआ है। जिसने अल्लाह के इस घर को मिसमार करने की कोशिश की है, अल्लाह ताला ने उसको जलील किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह के घर में अल्लाह ताला ऐसा अजाब नाजिल करे? इस तस्वीर में जो तस्वीर और खबर है, इसमें अगर कोई हकीकत होती तो ये बात खबर रसाई इदारों के जरिए सामने आती, लेकिन ये बात मन घड़त है। ये जिसने भी किया उसने बहुत गलत किया है, क्योंकि अल्लाह ताला के घर के साथ ऐसा मजाक करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी न सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, बल्कि हर मुसलमान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि अल्लाह के घर के हवाले से ऐसी खबरें ना फैलाई जाएं। दोस्तों, अब अगर इस तस्वीर की हकीकत के बारे में बात की जाए तो ये तस्वीर हकीकी नहीं है, बल्कि बनाई गई है, जो कि फोटोशॉप पर बनी हुई है और एडिट की गई है, और ऐसा लोग अपने चैनल पर व्यूज हासिल करने के लिए करते हैं। खुदारा, बाकी आप जो भी करते हैं करें, लेकिन ऐसे मुक़द्दस मकामात के हवाले से ऐसी वीडियो से इज्तिनाब करें, क्योंकि ऐसा करना हकीकत में अल्लाह के अजाब को दावत देना है। दोस्तों, खाने काबा तो वो जगह है जिसे अमन का मरकज करार दिया गया है, जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद है। तर्जुमा है, और याद करो जब हमने इस घर काबे को तमाम इंसानों के लिए मरजा और मरकज़े अमन बनाया। इंसानियत का मरजा होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हज के अय्याम में सारी दुनिया से खुदा परस्त यहाँ जमा होते हैं, बल्कि इसका वसीतर मतलब ये है कि मोमिन अपनी पूरी जिंदगी में इस घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। काबा ही उसके ईमान का मरकज है। काबा ही मोमिन की असली इबादत गाह है। यहीं से मोमिन को तौहीद की ग़िज़ा मिलती है, और मोमिन इसी को अपनी 5 वक्त की नमाजों में क़िबला बनाता है। और सूरह इब्राहीम में इरशाद है, तर्जुमा आयत, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचा। और सूरह आले इमरान में इरशाद है, तर्जुमा आयत है, और जो इसमें आए अमान में हो। दोस्तों, इन आयात में अल्लाह ताला ने औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना ये एहसान याद दिलाया कि हमने काबा को तमाम इंसानों के लिए अमन का मरकज बनाया है। इस एहसान अजीम का जिक्र कई जगह फरमाया कि हरम काबा को एक पुरअमन मकाम बनाया। मौजूदा हालात में जो कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में बने हुए हैं, इसकी वजह से खाने काबा का तवाफ भी मुतासिर हुआ है। हालांकि इसको अमन की जगह फरमाया है, और ऐसी मुक़द्दस जगह के साथ जो मजाक इस तस्वीर में किया गया है वो काबिल मजम्मत है। हम आखिर में एक बार फिर इस फेल की मजम्मत करते हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में
آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔